جن میں حفاظان اکرام بھی ہے، پیران عظام بھی ہے. میں انشاءاللہ اپنے ان تمام مہمانوں کا تعارف بھی کرواتا چلوں گا میزبان ہونے کی حیثیت سے. آج کی اس بزم میں انشاءاللہ خوبصورت تلاوت کی سعادت حاصل کرنے والی شخصیت زینت القرآن نجم القرآن حافظ محمد مزمل سیالوی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اور عالم اسلام کی خوبصورت آواز بھائی محمد ذیشان انور سیالوی صاحب، آپ ان کو اکثر مختلف ٹی وی چینلز پر سنتے رہتے ہیں. اور ہمارے سرزمین ٹوبہ ٹیکسنگ کا عظیم نام صاحبزادہ محمد ندیم چشتی ضیائی صاحب وہ بھی الحمدللہ اپنے تمام بزم کے شاگردان کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ اپنے خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ وہ بھی اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائیں گے. اور جتنے بھی میرے محلہ داران تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ، بھائی محمد سرور صاحب سلائی مشین سروس والے، ہم ان کو بھی دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. جتنے بھی مہمان آئے ہیں سارے ہی حضور کے بلائے ہوئے ہیں. آپ ذرا محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں. ہمارے تمام تر مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بڑے ذوق والے بیٹھے ہو. اے ساڈا جڑا بخشی پارک ہے نا تے گوشالہ، یہ پتہ کیوں مشہور ہے؟ کہتے ہر کام دے وچ ہی بڑے مشہور نے. اگر سرکار دا ذکر بھی آ جائے تے گج وج کے سرکار دا ذکر ہے جو بناؤندے نے جویں منان دا حق ہوندا ہے. کہ پہلے گانے تو انہوں ثابت ہو گیا کہ یار واقعی لوگ جڑے مولوی ساڈے کول آوندے نے نا وہ ایویں نہیں تعریفاں کردے ہیں. دیوانے دا ذوق چیک کرو. نعرہ تکبیر. آج راضی ہو جائے مدینے والا پیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. سرکار کی آمد. مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں. الحمدللہ وہ اسٹیج کا حسن بن رہے ہیں. ان کی آمد ہو رہی ہے. آپ احباب کی نعروں کی بھرپور گونج میں سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سوہنے کی آمد، میٹھے کی آمد، لجپال کی آمد. نعرہ رسالت. اللہ کے وقار آپ ان نورانی چہروں کی زیارت بھی کیجئے اور ان کا استقبال بھی کیجئے. جناب خوبصورت آواز ہے بھائی محمد اسامہ طارق صاحب، آپ تشریف لا رہے ہیں. ہم آپ کو بھی زمین قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی محمد مزمل سیالوی صاحب آپ بھی تشریف لا رہے ہیں. ہم آپ کو زمین قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. عالم اسلام کی خوبصورت شخصیت شاعر اہل سنت، شاعر دربار رسالت صاحبزادہ محمد سلیم سخی صاحب آپ حضور کی نعتیں لکھتے ہیں. آپ بھی تشریف لا رہے ہیں. ہم آپ کو زمین قلب سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. جناب بھائی محمد عثمان صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کو بھی زمین قلب سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید. ساتھ بسم اللہ جی آیا نو موسٹ ویلکم. اور جناب آج اس فضل میں اپنے رقابت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے میں الحمدللہ ہمارے بہت ہی بڑے بھائی ہیں یہ اور بڑی محبت والی شخصیت ہے. صدر کی ہے انجمن علماء مصطفیٰ سرزمین ٹوبہ کے. الحمدللہ بڑی ساری ذمہ داریاں ہیں ان کے پاس اور بڑے اصل طریقے سے یہ اپنی ذمہ داریوں کو خوب نبھاتے ہیں. اللہ سے وقار جتنے بھی حسین مہمانوں کا گلدستہ ہے وہ بھی اسٹیج کا حسن الحمدللہ بن چکا ہے. ورنہ بہت ساری محافلیں ہوتی ہیں، بہت سارے نعت خان آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی اپنی باری پہ آتا ہے. لیکن تلاوت سے لے کر صدارت اور خطاب سے لے کر اختتامی سلام تک کے جتنے بھی ہمارے سارے مہمانان گرامی ہیں وہ اسٹیج کا حسن بن چکے ہیں الحمدللہ. اور ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں گا کہ یار میں نے پڑھ کے کہیں آگے بھی جانا ہے، کیونکہ یہ خالصتاً حضور کے ذکر کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم سب کے ذوق میں، علم میں، ان کی آواز میں، ان کی گفتار میں، ان کے انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ احباب کے سامنے میں دعوت سخن، دعوت محبت پیش کرتا ہوں. رقیبے اوے بچے اپنا بچے باؤ بچے
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं सदर बज़म और क़िबला पीर साहिब के हुक्म से आज इस बज़म का बाकायदा आगाज़ करवाता हूँ, क्योंकि हमारे जो नकीब हैं इंशाअल्लाह वो बारगाह रिसालत में वो भी अपनी हुजूर की बारगाह में मोहब्बतों के नजराने पेश फरमाएंगे। मैं अहबाब ज़ी वक़ार एक खूबसूरत बात करते हैं इंशाअल्लाह, और फिर आज की इस बज़म का जो है वो बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारे बेअब किताब से शुरू करवाते हैं। हज़रत ज़ी वक़ार हिंदुओं की बस्ती में एक हिंदू मर जाता है। उनके मजहब, उनकी रस्म व रवाज के मुताबिक उस मुर्दे को जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं। उस मैयत को लकड़ियों के ऊपर रख दिया जाता है। उसकी चिता को आग लगाने वाला आग लगाता है, लेकिन आग लगती कोई नहीं है। बाबा जी वो 2-3 दफा यही अमल करते हैं, आग लगाते हैं लेकिन आग लगती नहीं है। इतने में उस बस्ती से किसी अल्लाह वाले का गुजर हो जाता है। वो ये सारा मामला देख रहे होते हैं, करीब जाकर हुक्म देते हैं, बेटा इसकी जगह को तब्दील करो, आग लगाओगे ना तो आग लग जाएगी। हिंदू थे, उसकी बात को मान लेते हैं, उसकी जगह को तब्दील कर देते हैं। ज़ीशान भाई जगह को तब्दील करने के बाद अब लकड़ियां भी वही है, मैयत भी वही है, आग लगाने वाला भी वही है। वो जैसे ही आग लगाते हैं, आग के शोले आसमानों की बुलंदियों को छूने लग जाते हैं। उसकी रात को गंगा जमुना में बहाकर वापस उसी अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं कि बाबा जी हमें सिर्फ इतना बता दे कि पहले आग क्यों नहीं लगी। बाबा जी कहते हैं बेटा परेशान ना हो, बल्कि उस पहले वाली जगह को जाकर आप खोदोगे ना तो फिर आपको एक हिकमत की बात मैं बताऊंगा। हिंदू वापस जाते हैं, उस जगह को खोदते हैं ज़ीशान भाई, वहां से ऊंट के शाने की हड्डी निकल आती है। उस हड्डी को लेकर फिर अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं कि हुजूर क़िबला पीर साहब हमें ये बताएं कि इस हड्डी का आग से क्या लेना देना है। अब जो जुमला बाबा जी ने बताया तारीख उसको यूं लिखती है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये कोई आम ऊंट की हड्डी नहीं है, ये कोई आम जानवर नहीं है, किसी आम रेवड़ का एक फर्द नहीं है, बल्कि ये उस ऊंट की हड्डी है जिस पे कारी कुरान बैठ के तिलावत किया करता था, जिस पे कारी कुरान बैठ के तिलावत किया करता था। बात ये साबित होती है कि जिस चीज की निस्बत कारी कुरान से हो जाती है, जिस चीज की निस्बत कारी कुरान से हो जाती है, बाबा जी कारी कुरान का जिस्म किसी चीज के साथ एक दफा टच हो जाता है, उसको दुनियावी आग छू नहीं सकती। अरे जिसके सीने में कुरान हो उसकी शान का आलम क्या होगा, जिसके सीने में कुरान हो उसकी शान का आलम क्या होगा। अरे हुफाज़ाने किराम की शान मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक हाफिज़े कुरान कब्रिस्तान से खाली गुजर ही जाए ना, कोई काम ना करे, ना हाथ उठाए ना दुआ करे, कुछ भी ना करे, खाली कब्रिस्तान में से गुजर ही जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह तबारक व तआला उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेता है। ये वो मर्तबा मुकाम है। दुनिया में कितने हुफाज़ान लाखों करोड़ों अनगिनत है कि जिनके सीनों में कुरान मुकम्मल महफूज है। आप आपके खूबसूरत समातों के हवाले पहले आज इस बज़म के हसीन कारी ज़ीनतुल कुर्रा नजमुल कुर्रा बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है, इनका अदब भी बहुत है, हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। जब ये सरकार का कुरान पढ़ते हैं, रब का कलाम करते हैं तो बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ है। अल्लाह करीम इनके ज़ौक़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। कारी कुरान का इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जनाब ज़ीनतुल कुर्रा हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मल सियालवी साहिब से मुल्तमिस हो गया भाई और आयात बैयिनात से आज की इस बज़म का आगाज़ फरमाएं। जो भी मेहमान आएंगे ना, ये हमारे बहुत खास मेहमान हैं। आपने अल्लाह की पाकी को बयान करते कहना है सुबहान अल्लाह, क्योंकि जो शख्स एक दफा सुबहान अल्लाह कह देता है ना, उसके नामा अमाल में 90 नेकियां लिख दी जाती है। सुबहान अल्लाह आपने कहते जाना है, कारी कुरान ने कुरान सुनाते जाना है, हमने सुनते जाना है। ज़ीनतुल कुर्रा हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मल सियालवी साहिब। ओए ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ।
ہاں جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك
أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. بینات سے آج کی اس بزم کا آغاز فرمایا انہوں نے اور آیات بینات کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت کے پھول نچاور فرمائے. عوامِ وقار دوران حاضری عالم اسلام کی خوبصورت آواز حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد ارسلان صاحب امام و خطیب جامعہ مسجد الفت جمیل آپ تشریف لائے. ہم آپ کو بھی صمیم قلب سے خوشامدید کہتے ہیں اور دوران حاضری ہی تشریف لائے. عالم اسلام کی خوبصورت آواز برادر مکرم بھائی محمد عمیر اتاری قادری اپنے رفقا اپنے شاگردان کے ساتھ ہم آپ کو بھی صمیم قلب سے دل کے تھا گہرائیوں سے خوشامدید کہتے ہیں. آپ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قاری قرآن کا نام کے ساتھ ان کی تلاوت جو ہے وہ سماعت کر رہے تھے اور بہت سارے چہرے میں دیکھ رہا تھا خوش تھے اور اللہ کی پاکی کو بیان کرتے کہہ رہے تھے سبحان اللہ. شعر سنیے گا انشاءاللہ آپ چپ نہیں رہیں گے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اس شعر کے بعد انشاءاللہ آپ خاموش نہیں رہیں گے. شاعر لکھتا ہے کہ چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے, چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے, جے خوش خوش ہووے تے ہور لگدا ہے. سبحان اللہ کہن نال 90 نیکیاں مل جاندیاں نے. سجنو ایتھے تے کیڑا زور لگدا ہے. وہ گل سنو انشاءاللہ سینہ مدینہ بن جائے گا. جڑا بندہ سبحان اللہ کہندا ہے نا فوراً اس بندے دے نال دا جنت چ درخت لگ جاتا جے. سبحان اللہ دا سادہ جا مطلب پتہ کی ہے کہ اللہ تو پا کے قبلہ پیر صاحب تشریف فرما نے اہل نظر نے اہل محبت ذوق تسی قبلہ پیر صاحب دا دیدار کرو. جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ کہندا ہے اے دا مطلب کہ اللہ تو پا کے اسی سبحان اللہ کہیے اللہ دی ذات تقدیر پا کے اکی سبحان اللہ نہ کہیے اللہ دی ذات تقدیر پا کے. لیکن کہنے دا مقصد ہے کہ جڑا بندہ سبحان اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو پا کے اللہ تو پا کے اللہ بھی محبت فرما کے فرماؤندا ہے جا بندیا میں تینوں گناہاں تو پاک فرما چلے آئے. اپنے گناہاں نوں بھی بخشاؤن واسطے سرکار دے میلاد چ اسی سارے آئے ہاں. آؤ حضرات جی وقار بلا تمہید میں چونکہ تہاڈا محلے دار ہاں اسے محلے چ میں جمعہ پڑھیا رہائش میری ایتھے ہی تے میں میزبان ہاں انشاءاللہ. زیادہ وقت نہیں لگاں گا کیونکہ میں اپنا وقت بہت سارا ڈھیر سارا اج پڑھنا ہے انشاءاللہ. تہاڈے نعرے دی بھرپور گونج میں ملتمس ہاں عالم اسلام کی خوبصورت شخصیت بھائی محمد اسامہ طارق صاحب سے کہ آپ آئے اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے قلوب و ذہن کو محترم و منور فرمائے. نعرہ تکبیر. جڑے پیچھے میرے پیر مسکرا رہے ہیں اج راضی ہو جائے تواڈے تو مدینے والا پیر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سونے کی آمد, میٹھے کی آمد. نعرہ رسالت, صلاۃ مصطفیٰ. ڈوب سکتی نہیں, ڈوب سکتی نہیں, ارے طوفان کی طغیانی میں, ارے جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. اور نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے, میرے آقا چ ویکھن تے دل ویکھ دے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول. میری ساری خوشی آپ ہے, تیری ساری خوشی سرکار نے جڑا کیتا نہیں کرتا ہاتھاں نے بلند کرے, ہاتھاں نے بلند کر کے کہے گا کہ میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں. اور کون ہو کائنات میں
सफे अलविया कौन हो दाइमा में सफे अलविया बोल सारे नबी आप हैं बोल सारे नबी आप हैं बोल सारे नबी आप हैं और मेरे दामन में ज़रा की खैरात है। सुभान अल्लाह, यकीन करो अगर मिल के करो तो मजा है कि मेरे दामन में ज़रा की खैरात है। दुनिया वालों वो मुझको कमी आप हैं क्यों मुझको कमी आप हैं और शाह खैर फर्श कर शामिल पंजतन शाह खैर फर्श कर शामिल पंजतन जाली आप हैं जाली आप हैं और ख्वाजा फातिह कादिया ख्वाजा फातिह कादिया पीर मेरे अली आप हैं पीर मेरे अली आप हैं रौनक जिंदगी आप हैं उस्तादा ने हुक्म किया है कि शेर दोबारा सुनाओ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿ ख्वाजाए ख्वाजगा फातिह कादिया पीर मेरे अली आप हैं पीर मेरे अली आप हैं और मेरे दिल दी सदा या अली अली अल्लाह पर बुलंद करके नारे हैदरी मेरे दिल दी सदा या अली मेरे दिल दी सदा या अली हर वली ने कया या अली हर वली ने कया या अली और नाराए हैदरी मैं कहना है नाराए हैदरी तुसी दोनों हाथों को बुलंद करके दो बारी कहना है या अली नाराए हैदरी या अली नाराए हैदरी या अली नाराए हैदरी या अली नाराए हैदरी सादिक है जान है सादिक लो जरा या अली नाराए हैदरी या अली बरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद उसामा तारिक साहिब अल्लाह इनके ज़ौक़ में, इल्म में, इनकी आवाज़ में, इनके सोज़ व अंदाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अब आप इसी वकार बिला तमहीद आज की हिफाजत के अगले हसीन सनाकान मुस्तफ़ा बरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद शफकत शबीर साहिब से मुल्तमिस हो के आप आए
اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری پیش فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جناب بھائی محمد شفقت شفیع صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان محترم، آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. مل کے پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک پنجابی کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور مزہ آئے گا. غریباں یتیماں سہارا یا رسول اللہ. 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 قسم رب دی سانو سب پیارا یا رسول اللہ. قسم رب دی سانو سب پیارا یا رسول اللہ. بڑی حسرت ہے دل اندر نہ دیکھا شہر تیرے. بڑی حسرت ہے دل اندر نہ دیکھا شہر تیرے. بڑی حسرت ہے دل اندر نہ دیکھا شہر تیرے. کبھی چمکے نصیباں ستارہ یا رسول اللہ. کبھی چمکے نصیباں ستارہ یا رسول اللہ. غریباں یتیماں سہارا یا رسول اللہ. اور مدینے کی طلب لے کے جڑا بیٹھا ہے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ. انہاں دی نظر ایک شعر کر لگا. تڑپ دے جو بیٹھے لئی، تڑپ دے جو بیٹھے لئی. انہاں دے بھی کرم دوبارہ یا رسول اللہ. جذنوں بھی صد لینا
तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती गुनाह दे समुंदर विच ना डूब जावे, ना डूब जावे। मेरी कश्ती गुनाह दे समुंदर विच ना डूब जावे। मेरी कश्ती गुनाह दे समुंदर विच ना डूब जावे। नीले हसनैन का सदका किनारा या रसूल अल्लाह। नीले हसनैन का सदका किनारा या रसूल अल्लाह। गरीबा दा यतीमा दा सहारा या रसूल अल्लाह। मसायत क्या छोटे सुभान अल्लाह। तो अशात मौला कायनात की बारगाह में पेश करके जाना चाहूँगा। चलिता सदा लंगर पंजतन दे घराने दा। चलता है सदा लंगर पंजतन दे घराने दा। घर च सरकार का लंगर चलदा मेरे नाल मिल के कहे। चलता है सदा लंगर पंजतन दे घराने दा। चलता है सदा लंगर पंजतन दे घराने दा। चलता है सदा लंगर पंजतन दे घराने दा। भटदाए खुदा सदका, भटदाए खुदा सदका हसनैन घराने दा। भटदाए खुदा सदका हसनैन घराने दा। चलता है सदा लंगर पंजतन दे घराने दा। आ जावे कोई बंदा पंजतन दे दवारे ते। आ जावे कोई बंदा पंजतन दे दवारे ते। आ जावे कोई बंदा पंजतन दे दवारे ते। सौरभ दी बना दे सौरभ दी बना दे सुल्तान ज़माने दा। सौरभ दी बना दे सुल्तान ज़माने दा। और मेरी हाजिर का आखिरी शेर। खैरात भी दे नाले कर दे दुआवां भी। खैरात भी दे नाले कर दे दुआवां भी। खाली न डरे दामन खाली न डरे दामन किसे अपने बेगाने दा। खाली न डरे दामन किसे अपने बेगाने दा। चलता है सदा लंगर पंजतन दे घराने दा। बढ़ता है खुदा सदका हसनैन दे नाले दा। सुभान अल्लाह कि चलदा है सदा लंगर पंजतन दे घराने दा। ये कैसा अजीम घराना है। मैं आप अहबाब की तवज्जो चाहता हूँ और अगले सलाखान के हवाले दावत शुक्र दावत मोहब्बत पेश करता हूँ। स्टेज की जीनत है किबला नजर शाह वारसी साहिब, मैं आपसे दुआ लेना चाहूँगा। ये घराना कितना अजीम है कि मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, कि मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे सैयदा की चौखट पे डाल देता है। मैं बचपन का जिक्र कर रहे थे शफकत भाई, मैं उसी बात को आगे लेके बढ़ता हूँ कि मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है
मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे सैयदा की चौखट पे डाल देता है। अरे ये कौन सैयदा है? अली भाई तवज्जो कीजिएगा। हातम ताई की बेटी कहती है कि मेरे बाबा के महल के 77 दरवाजे हैं, जो कोई मंगता एक दरवाजे पर जाता है उसको वहां से भी खैरात मिल जाती है, दूसरे पे जाता है उसको वहां से भी मिल जाती है, तीसरे पे जाता है उसको वहां पे से मिल जाती है, हत्ता के 1 से लेकर 70 दरवाजों पर होकर उसको खैरात मिलती जाती है। मेरे बाबा का दर इतना सही है। अरे सुनिएगा, ये पंचतन का घराना कितना सही है। अपने ईमान पर नाज कीजिएगा और इस बात को दिल की तख्ती पर लिखिएगा। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, अरे सुनो ऐ समझने वालों, मेरे बाबा के दर का सिर्फ एक ही दरवाजा है। अरे जो उस दरवाजे पर मांगने के लिए आ जाता है उसको इतना अता कर दिया जाता है, उसको किसी दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना अता कर दिया जाता है। आपकी सुभान अल्लाह पर मुस्कुरा पड़े हैं, यकीनन दिल खुश हो चुके हैं कि ये वो पाठ कराना है कि मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे सैयदा की चौखट पे डाल देता है। तो उनके जिक्र को अदना न समझ है मुनकिर। अरे ये वो नाम है जो सजरे खंगाल देता है। नारे हैदरी अली हक़्क़ुल ईमान, नारे हैदरी। मुल्तमिस हो आज इस बजुर्ग की अगले हसीन और खूबसूरत पढ़ने वाली शख्सियत है। इंशाल्लाह ये महफिल जिस तरह आगे ऊपर को जाएगी ना, इंशाल्लाह इसकी रूहानियत में भी इजाफा होता जाएगा, आपको मजा भी आएगा इंशाल्लाह। पिछले साल महफिल हमने बहुत इख्तिताम के साथ बहुत देर से खत्म की थी, लेकिन इस दफा हमने इसको बहुत जल्दी वाइंड अप करना इंशाल्लाह। मैं मुल्तमिस हूं आप भाई मोहम्मद ज़ीशान अनवर सियालवी साइड से कि आप आए और अपने खूबसूरत अंदाज के साथ हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुअत्तर और मुनव्वर फरमाए। जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान अनवर सियालवी साहिब। तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद के मुस्तक हैं जिन्होंने माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत किया। अल्लाह पाक आप सबका आना, बैठना, पढ़ना, सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो जगह खाली है मेहरबानी इसे पुर कर दें, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, मेहरबानी मेहरबानी। ये खाली जगह अच्छी नहीं लगती, मेहरबानी। देखो जी सारे जितने भी दोस्त आए बैठे आ, जरा अक्सर गुजर हुंदा होना फसलों के कोलों। जिहड़ी फसल तुसी देखो ना विचों विचों खाली होवे, विचों विचों फसल उगी होवे, वो फसल अच्छी नहीं लगती। लेकिन जिहड़ी फसल सारी एक जैसी उगी होवे ना, बड़ी अच्छी लगती है, नज़रां नूं भी बड़ी अच्छी लगती है। मेहरबानी, बड़ी अच्छी महफिल का इनकार किया, इसलिए मेहरबानी। जिहड़े दोस्त पिछे पिछे बैठे थोड़े थोड़े अगे आ जाओ, ताकि जो दोस्त पिछों आते जाएंगे वो भी बैठते रहेंगे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अजीब फैज़ आपा तेरी मोहब्बत का, अजीब फैज़ है आपा तेरी मोहब्बत का।
کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. استاد محترم جناب محمد چشتی صاحب نے کیا، میں وہ دو کلام پیش کروں گا اور اپنی حاضری مکمل کروں گا. اگر آپ کا ذوق رہا تو آخر پہ ایک شعر صرف مولا علی کی شان میں ایک بیان کر کے اپنی حاضری مکمل کر دوں گا. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، تمام احباب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا آقا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. مولدین یوسف نو خود آپ تے بک جاندی، مولدین یوسف نو خود آپ تے بک جاندی. تک لیندی زلیخا کے، تک لیندی زلیخا کے، تصویر محمد دی کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. الف حبیب میرے دی میم مروڑیاں زلفاں، بیڑی اے بیڑی بیڑی. الف حبیب میرے دی میم مروڑیاں زلفاں، او تر پھر گیا کعبہ جی تر، او تر آئے او تر پھر گیا کعبہ جی تر. یار نے موری زلفاں، بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد کی
بولو نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، بولو نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری۔ پھرے زمانے میں چار جانب، پھرے زمانے میں چار جانب، نگار یکتا تجھی کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے، پر ایک تجھ سا تجھی کو دیکھا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، بولو نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا تیبا والمومیا، تیبا والمومیا، تیبا تیبا والمومیا، تیبا والمومیا، تیبا والمومیا۔ اہل خانہ نے محفل کو سجائی نا، دور و نزدیک سے علماء کرام اور سلاخانوں کو دعوت محبت پیش کی، اور آپ احباب بھی سرکار کے ذکر کی محفل سننے کے لیے آئے نا، تو شاعر کا وجدان یقیناً کیا کہتا ہے، جو ذیشان بھائی کہہ کے گئے ہیں، اس کی عکاسی کچھ یوں کہوں گا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ بلال حبشی رنگ کے کالے صحابی ہے، حضور سے محبت کرتے ہیں، کریم آقا انعام سے نوازتے ہیں کہ جا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا۔ اب کعبے کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے ہے، بلال چھت کے اوپر ہے، یقیناً بلال کا وجدان بھی یہی کہتا ہوگا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جب کسیم ریاض صاحب اور میاں علی صاحب نے آج کی حضور کی محفل سجائی، کتنا پیر صاحب کی تشریف لائے، کتنا پیر صاحب کا دیدار کرے، دور سے یوں لگتا ہے اپنے شیخ کامل کی محبت میں کتنا گرفتار ہے، اپنے محبوب کی محبت میں کیسے گرفتار ہے، ان کی محبت جیسا لباس بھی پہنا ہوا ہے۔ جب ان سے کسی نے پوچھا یا شیخ اے میرے قبلہ پیر صاحب یہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، آپ نے ایسا لباس کیوں پہنا ہے، یقیناً ان کا وجدان بھی یہی کہے گا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اللہ تیزی بکار کوئی زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، انشاءاللہ دو ہی سلاخان نے میری بات چیتے، پھر دو تین ناتا میں چھوٹ چھوٹیاں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، پھر آپ دعوت سخن دعوت محبت پیش کرا گے۔ آؤ تواڈے نعرے میں بھرپور گونج دے وچ عالم اسلام دی خوبصورت آواز میرے استاد گرامی صاحبزادہ محمد ندیم چشتی زیائی صاحب سے ملتمس ہو کے آپ آئے اور اپنے خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، جے تھک گئے ہو تو رہن دیو، نہیں تو اچھی بولو میرا بھی، نعرہ تکبیر۔ اچھا میں دعا دے لگا ان گھرانیاں دا واسطہ کہ مولا اج راضی ہو جائے ساڈے تو، کربلا والا ساڈا پیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میاں برادران کو، ذیشان بھائی، میاں
अली रज़ा भाई और दूसरे भाई, इनके वालिद मोहतरम अदनान भाई, इनके वालिद मोहतरम कसीम रियाज साहब और अहले मोहल्ला जितने भी अहबाब हैं, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने हुजूर के मिलाद को सजाया है। लोग हमें पूछते हैं कि ये मिलाद कहाँ लिखा हुआ है, तो जो आपने मेरी तरफ रखनी है, मैं इंशाल्लाह ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं मुख्तसर वक्त में बात करना चाहता हूँ कि लोग हमें पूछते हैं कि मिलाद कहाँ लिखा है। मिलाद बुखारी में लिखा है, मिलाद कुरान में लिखा है। मैं तो सादा सा जुमला यही कहता हूँ कि मिलाद सुन्नियों के नसीबों में लिखा है। अगर चेहरे मुस्कुरा गए नहीं तो सारे मिल के दुरूद सलाम पढ़ो। मैं इंशाल्लाह अपनी नौकरी का आगाज़ करदा, मैं दुआ करदा कि मालिक जेड़े बे औलाद ने हुजूर दे मिलाद दा सदका उन्हां नूं औलाद तो नवाज दे। जिन्हां दे कोल पुत्तर कोई नहीं, मालिक उन्हां नूं पुत्तर अता कर दे। मिल के दुरूद सलाम पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह जिदा जग परवाना है। पीछे तक हाथ जाके कहना है, मैंने पता लगे कि थोड़े तक मेरी आवाज बिल्कुल ठीक जा रही है। पीछे तक हो नीले सूट वाला भाई, उथे तक सारे हाथ जाके कहो सुभान अल्लाह। हाथ जाके एक दफा कहना, एक दफा हाथ जाके कह लो ना सुभान अल्लाह। जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना ओ बाबाए सहरा का हसनैन दा नाना बाबाए सहरा का हसनैन दा नाना। फिर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या एक हमदे बारी ताला का शेर में पढ़ना चाहना, जरा सारे कहो सुभान अल्लाह। करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला। सिर्फ एक दफा अगर हाथ खुल जाए, अल्लाह पाक की तरफ में बुलंद हो जाए। मेरे नाल मिल के पढ़ो, मैं दुआ करांगा कि मालिक जेड़े जेड़े हाथ तेरी बारगाह दे विच उठण, इन्हां हत्थां नूं कदी किसी दा मुहताज ना करी। इन्हां हत्थां दे विचों कदी किसी वेले रिज़्क ना मुके, इन्हां हत्थां नूं कदी फालज ना होवे। इस तरह हाथ फिजाल विच बुलंद करके पढ़ना है। करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला। करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला। मेरी चोली न तो भर दे, मेरी चोली न तो भर दे मेरे मौला, मेरे मौला। करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला। करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला। जनाबे सैयदा ज़हरा की मर जावा गुलामी विच, जनाबे सैयदा ज़हरा
भी मर जावा गुलामी विच अली का बस सदा कर दे मेरे मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला मेरी जोली तो बन दे मेरे मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला नजर कर दे मेरे मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला तेरे दरदार में मंगता है नहीं मंगता समाने दो तेरे दरदार में मंगता है नहीं मंगता समाने तो मदीने का सफर लिख दे मेरे मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला मेरे मौला एक खूबसूरत कलाम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਂਤਰ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ इंशाअल्लाह ਤੇ मैं अपनी हाजिरी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਿਲ के सारे कह दो सुभान अल्लाह जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने अता सारे ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਰੇ इजहार करो जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने अपने मंगते गा प्यारा का बड़ा कर देने जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने और शेर सुनना अपना ईमान दादा करो जरा सुभान अल्लाह कि साथी बसहरा दे पाकीज़ा न करता रुतबा साथी बसहरा दे पाकीज़ा न करता रुतबा तेनु की दसा में हसनैन के करता रुतबा इस घराने का फरिश्ते भी हया कर देने इस घराने का फरिश्ते भी हया कर देने जो भी वर्गा एक सरकार अता कर देने जो भी वर्गा
کر دینے جو بھی مہنگا میرے سرکار عطا کر دینے اس گرانے دے بڑی مشکل کے نال بندہ اے ویلا لے کے آندا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ لمحے ہوندے آ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ بے ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਲੈਕਸ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੁਝ ਲਮਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਰਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਰਾ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ فاطمہ زہرا پاکیزہ میں کرتا رتبہ فاطمہ زہرا پاکیزہ میں کرتا رتبہ تین کی درسا میں حسنین کرتا رتبہ اس گرانے کا فرشتے بھی حیا کر دے اس گرانے کا فرشتے بھی حیا کر دے جو بھی مہنگا میرے سرکار عطا کر دے جو بھی مہنگا میرے سرکار عطا کر دینے اس گرانے دے وفادار تو صدقے جائے رٹے لا کے گانا سبحان اللہ اس گرانے دے وفادار تو صدقے جائے اس گرانے دے صدقے جائے سوہنے دی آل تے خبردارا تو صدقے جائے ٹکڑ بچپن دے چکھائے تے کمی رہندی نہیں ٹکڑ بچپن دے چکھائے تے کمی رہندی سجا ہاتھ فضا دے بلند کر کے اپنا جشن پڑھنا ہے سجا ہاتھ فضا دے بلند کر کے جشن سہانے دے منائے دے کمیرے دے جشن سہانے دے منائے دے کمیرے دے جشن سہانے دے کمیرے دے جشن سہانے دے منائے دے اور حضور دے عاشق دا ایک شعر سنان لگے ذرا کہو سبحان اللہ کہ مار کھا کے بلالا کا بنا دینا سی مار کھا کے مار کھا کے بلالا کا بنا دینا سی کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے یار راج کھولے پہ سجا چاہتے جشن سہانے دے کمیرے دے جشن سہانے دے منائے دے جشن سہانے دے منائے دے کمیرے دے جشن سہانے دے منائے دے کمیرے دے مرحبا مرحبا زندہ باد زندہ باد
कहो सुभान अल्लाह कि हैदरिया में केड़ा मौलाई इधर हाथ चके कहना सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अली वास्ते हाथ चकिया, तुसा भी हाथ चके कहना सुभान अल्लाह। हैदरिया में पता है तेरे गम पाया हैदरिया में पता है दरगल पाया रब दी सामने ते कई बार आजमाया नार है दर्द खिलाए पे कमेरे है गरीब नारे है गरीब नारे है दर्द खिलाए पे कमेरे भी नहीं जश्न सहरे दे मनाए दे कभी रह नहीं जश्न सहरे दे मनाए दे कभी रह नहीं। ਆਪਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੀਏ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਵਾਲੀ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਸ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ माशाल्लाह जी ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ क्या बात ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਮਸ਼ਰਕ 'ਚ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕ ਤੱਕ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ तेरा कामा मैं तेरे गीत गावांगा रसूल अल्लाह तेरा कामा मैं तेरे गीत गावांगा रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा कामा मैं तेरे गीत गावांगा रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चला जाया रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चला जाया रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा मक्की की आमद मरहबा मदनी की आमद मरहबा यासी की आमद मरहबा ताहा की आमद मरहबा दीवाना चूम के बोलो मरहबा हाफिज हरा कर बोलो मरहबा ठंडा पाना कर बोलो मरहबा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या माशाल्लाह जी लगा भाई तेरे में तुझे दावत दे दो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी उलमाए हक अहले सुन्नत अल्लाह तजी बकार आज की खूबसूरत बज़म में तशरीफ लाए आले नबी औलाद अली साहिबजादा पीर सैयद नदीम हैदर शाह साहिब मशहदी हम आपको सभी में कलम से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं अहलन व सहलन मरहबा जी आया रो साथ बिस्मिल्लाह मोस्ट वेलकम आप आदाब नारों की गूंज गूंज में इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया सरकार की आमद दिलदार की आमद सोहने की आमद मीठे की आमद
लजपाल की आमद, नारे रिसालत, नारे हज़रात जी वकार आप अहबाब तशरीफ रखिए। आज की इस खूबसूरत फज़ल में तशरीफ लाते हैं सारे अहबाब अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखिए। हज़रात जी वकार मैं बस अपनी हाज़िरी का आगाज़ इंशाअल्लाह बिला ही तमहीद करूँगा ताकि हम इतना शासक भी सुन सके और हमारे शहर की खूबसूरत शख्सियत है, खूबसूरत आवाज़ है। बरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद मैं तारिक साहिब हमने वो सुननी है इंशाअल्लाह, इनसे भी कलाम सुनना है। किबला शाही आपको पता है ज़ौक़ कि मैं आपके साथ नहीं पढ़ता, लेकिन ये अल्लाह की मोहब्बत है। मैं इंशाअल्लाह जो अपना कलाम है वो पेश करूँगा। इस माइक को भाई ज़रा सादा कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त भी काफ़ी है, ये कबूलियत की तरफ लम्हात हैं, रात का आधा पहर गुजरने वाला है। तो आए रब की बारगाह से उसकी रहमतों की भीख मांगते हैं कि काश हमें उसकी रहमत का एक कतरा भी मिल जाए। मोहब्बत के साथ जरा कहिए सुभान अल्लाह। कि मेरे तेरी गर्द कलम दी छा मौला, साढ़े तेरी गर्द कलम दी छा मौला, मेरे दिल दे लिख दे अपना नाम मौला, या मौला मेरे दिल पे लिख दे अपना नाम मौला, साढ़े तेरी गर्द कलम दी छा मौला, मेरे तेरी गर्द कलम दी छा मौला, मेरे दिल पे लिख दे अपना नाम मौला, या मौला मेरे दिल पे लिख दे अपना नाम मौला, मौला मेरे मौला, मौला सवानियत कर कमाई अज मौला, सवानियत कर कमाई मौला, तू दुखियां ते दुखां नू मिटाई मौला, तू कदरां ते शीशे चमकाई मौला, तू सोना सोना गुफत बखाई मौला, तू मेरे गुनाहां नू मिटाई मौला, मदीने दियां गलियां बिठाई मौला, तू कभी दियां रौनकां बखाई मौला, तेरे कोलों मंगना दुआई मौला, के साडी फरियाद तेरे ताई, मेरे दिल पे लिख दे अपना नाम मौला, या मौला मेरे दिल पे लिख दे अपना नाम मौला, सच का पंज तन पाके ताई जिना कर्म कमा, सच का पंज तन पाके ताई जिना कर्म कमा, उठते अबे दिया तेरा नाम लवा मौला, उठते अबे दिया तेरा नाम लवा मौला, मेरे दिल पे लिख दे अपना नाम मौला, या मौला मेरे दिल पे लिख दे अपना नाम मौला, साढ़े तेरी गर्द करम दी छा मौला, मेरे दिल पे लिख दे अपना नाम मौला। काजी पेश करनी है वो दो शेर मिलाते हवाले ना ते आखिरी कलाम में पूरा पढ़ांगा इंशाल्लाह। दीवाने जिन्ने भी मौलाई ने इस कलाम की फरमाइश है पूरी महफिल झूम जाएगी इंशाल्लाह। साढ़े को दो हुसैनी हसनी शहजादे सादाती कलाम तशरीफ फरमा ने, एक बारी सारे मोहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह। मैं जो ज़ौक़ पढ़ा कि इंशाल्लाह पहले जुमले से पता लगेगा। दिया सोने मन का दिया सारे नबी ने मेरे नबी को, सारे नबी ने मेरे नबी को, थल्ले थल्ले सारे नबी की शाना बल्ले बल्ले और शाना बल्ले बल्ले और शाना बल्ले बल्ले। अच्छी सजाइए अल्लाह ने भी मिलाद बनाया है, सुनोगे ईमान ताला होगा सारे को या सुभान अल्लाह।
रब सोने ने एक कायनात बनाई है, यानी दिखा के सारी दुनिया सजाई है। ओ कल्ला बात सारिया ने प्यार दिया, कल्ला बात सारिया ने प्यार दिया, सोने मन था दिया। सारे नबी ने मेरे नबी तो थल्ले थल्ले मेरे नबी की शाना बल्ले बल्ले ओ शाना बल्ले बल्ले ओ शाना बल्ले बल्ले। ऊंचियां निशाना सरकार दिया, सोने मन था दिया। मैं और बिल्कुल चलो बहुत शुक्रिया। मैं होर दोस्तों मुख्तर करदा क्योंकि मैं मेहमान नहीं बल्कि मेज़बान हाँ, थोड़ा मज़ेदार हाँ। जिन्ना भी दोस्त साहब बैठे हुए इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ दी एक साथी जो मैसेज दी कार से मेरे किबला शाह शाही साडे इकराम दे माशाल्लाह। इस कलाम की फरमाइश है इहनू करंट कलाम कहते हैं। की कहते हैं इहनू इंशाल्लाह जेड़ा हजे भी ना बोलिया इस स्टेज तो लैके साजी वो पीछे तक इंशाल्लाह उधर के सुभान अल्लाह कहणगे। मेरा कीदा क्योंकि असीं जिक्र ही उन्हां दा करन लगे। मेरे लजपाल करीम आका ने फरमाया अली दा जिक्र भी इबादत है, अली नूं देखना भी इबादत है। ते सादात भी साडे कोल तशरीफ फरमाने तुसीं इन्हां दा दीदार करो ते सानू चंगा भी यही लगदा है इंशाल्लाह। ते पढ़ांगे ये की कहना है ओ चंगा लगदा है अली वाला, ओ प्यारा लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है अली वाला, प्यारा लगदा है अली वाला। हुसैन नाम विचों जा सुन ले सुन ले सुन ले। नहीं बजदा अली वाला, नहीं बजदा अली वाला, बोल अली वाला बोला अली वाला बोला अली वाला। चंगा लगदा अली वाला, प्यारा लगदा अली वाला। मेरा नाल अली दा प्यारा मेरा नाना कबली वाला हसन अब्बास पीर मेरे नया कलमा वाला है, नया कलमा वाला। कोटे चढ़ने नाना 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 इंज सजदा अली वाला, इंज सजदा अली वाला। मैं सारी आदमी मुकम्मल कर ली यार। एक ही शेर ही आप मिल के हाथों बुलंद करके पढ़ते हैं। जेड़ा बंदा समझदा है ना दोवें हाथ मौला गाजियाबाद के हाथों के सदके मिले ने ते सलामत ने। मैं दुआ करता मौला सारा साल गुजर जाए ओदे हाथों जो कभी रिज़्क ना खत्म होवे। हाथों बुलंद करके की कहना है अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। चंगा लगदा अली वाला, प्यारा लगदा अली वाला, दिल अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। बड़ी मेहरबानी बर्दाश्त किया बिला तमहीद दावत सुपर दावत मोहब्बत पेश कर रहा चूंकि मेरी नकाबत की भी जिम्मेदारी है। नारे की भरपूर पहुंची इस्तकबाल करो अजीम सलाहकार बरादर मुकरम भाई मोहम्मद उमैर अटारी कादरी साहिब से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तमाम अहबाब हुजूर की मोहब्बत से दरूद और सलाम पढ़िए। इस अकीदे से पढ़िए हम इधर बैठकर हुजूर पर दरूद पढ़ते हैं और वो मदीने वाले मुस्तफ़ा गुंबद खजरा में हमारा दरूद सुनते हैं और सुनकर जवाब भी अता फरमाते हैं। तमाम अहबाब हुजूर की बारगाह में दरूद पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کہ کلا میں عاشق حضور دانے عاشق سارا جہاں حضور دائے پڑھیا جدوں قرآن تے پک لگا کہ سنا خان رحمان حضور دائے تے حاکم عیش تو لے کل سامان حضور دائے ناصر وسان غریب آگے کول کیے او جے کچھ ہے کہ وسیلہ حضور دائے او جے کچھ ہے کہ وسیلہ حضور دائے زر بیچ بٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکیا خودی کے تخت تے تاج کوئی عہدے نالین خرید نہ سکیا تے عہدے مکھڑے باجوں کوئی حاکم ساڈے لین خرید نہ سکیا لکھ ٹیلے یزید نے لا چھوڑے اپر حسین خرید نہ سکیا اپر حسین خرید نہ سکیا امام بھائی کی فرمائش ہے انشاءاللہ ایک شعر وقت کا پڑھوں گا انشاءاللہ وقت کو ملحوظی خاطر رکھتے ہوئے یہ مل کے پڑھتے ہیں کہ قدم دیکھ نظر کر دے میرے مولا کرم دیکھ نظر کر دے میرے مولا کرم دیکھ نظر کر دے میرے مولا میری جولی کو تو بھر دے میرے مولا کرم دی ایک نظر کر دے میرے مولا تیرے درگاہ میں منگتا نہیں منگتا زمانے تو تیرے درگاہ میں منگتا نہیں منگتا زمانے تو مدینے دا گدا کر دے میرے مولا کرم دی ایک نظر کر دے میرے مولا لگ دیجئے سبحان ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے لگا دیجئے سبحان کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں اور پر
قربان زمانہ ہے ایک مہینے عہد پر قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے سہارا کا وہ بابا ہے جب اشک کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے جب اشک کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے پہنچیں گے ہم بھی وہیں جہاں سرکار ہوں گے معاشر ہے اگر معاشر لیکن ہمیں ڈر کس کا ہم جن کے صداقار ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے سہارا کا وہ بابا ہے آؤ تیرے زارا پال گھرانا ہے نسل کریمہ پہ پال گھرانا ہے 2 منٹ رہ گئے ذرا پیار اور محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ کہ زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولے زمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولے چمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولے زمن بولا علی مولا ہر وار کو ٹوٹنا پڑتا ہے ہر دار کو ٹوٹنا پڑتا ہے ہر وار کو ٹوٹنا پڑتا ہے ہر دار کو ٹوٹنا پڑتا ہے دشمن کے سامنے حیدر کے سامنے دشمن کی تلوار کو ٹوٹنا پڑتا ہے یہ اللہ نے بتلایا ہے جس دل میں علی نے آنا ہو اور دیوار ہو بے شکا بے کی دیوار کو ٹوٹنا پڑتا ہے بولی زمن بولا علی مولا اور لکیروں نے ابھی تک پوچھنا مجھ سے سوالوں کو لکیروں نے ابھی تک پوچھنا مجھ سے سوالوں کا مگر میرا قدر بولا علی مولا علی مولا مگر میرا قدر بولا علی مولا علی مولا
کہ واقف اسرار جلی کہتے ہیں، واقف اسرار جلی کہتے ہیں، ارے بابا اس کی گلی کو حق کی گلی کہتے ہیں۔ اور عمیر بھائی علی پاک کا ذکر کر رہے تھے، اسی حوالہ سے دو مصرے ہیں انشاءاللہ دعوت شکر دعوت محبت پیش کرتا ہوں کہ واقف اسرار جلی کہتے ہیں، اس کی گلی کو حق کی گلی کہتے ہیں۔ ارے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے اسے ہم اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اسے ہم اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اللہ کی برکات بلا تمہید استقبالیہ کلمات ادا کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد ارسلان قادری صاحب جو کہ امام و خطیب ہے جامع مسجد اجمیل کی، آپ آئیں اور اپنے استقبالیہ کلمات ادا کریں گے، انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب کو بھی خود یہ دعوت دیں گے۔ آپ اپنے امام و خطیب کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، عوام حق اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارسلان قادری صاحب۔ شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائیوں کا، ماشاءاللہ سے بڑی ہی پیاری محفل پاک سجائی ہے اور بڑی ہی رونق ہے محفل کے اندر۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کی رونق بڑھانے والوں کو اور اس محفل پاک کو سجانے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اور آج اس ذکر اللہ رب العزت اس ذکر کو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باعث نجات فرمائے۔ چند منٹ کی حاضری ہے، میرے استاد محترم شاہ صاحب تشریف فرمائے، خصوصی خطاب انہی کا ہے۔ میں نے اعلان بھی کیا تھا، آپ نے سماعت بھی کیا ہوگا، میں نے منع بھی کیا کہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، آپ شاہ صاحب اسے تقریر کا کہیں، لیکن پھر بھی مجھے دوبارہ کہا گیا تو چند منٹ کی حاضری قبول کیجئے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البراء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد